वेलकम एरीज। आज का टॉपिक एरीज की एनर्जी रीडिंग है और इस रीडिंग में आपकी नेक्स्ट 30 डेज़ के बारे में हम रीडिंग करेंगे, यानी कि आपके जो लव इंटरेस्ट हैं नेक्स्ट 30 डेज़ पे वो आपके लिए क्या कर रहे हैं, उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं, उनकी थॉट्स आपके लिए क्या हैं नेक्स्ट 30 डेज़ में, उनकी इंटेंशंस आपके लिए क्या हैं और वो इस रिलेशनशिप में आपके लिए कर क्या रहे हैं। तो इस टॉपिक पे ये रीडिंग है एरीज, और ये सन मून राइजिंग वीनस मार्स साइन इंक्लूड रीडिंग है। आप अपने लिए या किसी और एरीज पर्सन के लिए एज अ क्रॉस वॉचर भी ये रीडिंग देख सकते हैं। आप लोग मैरिड हैं, रिलेशन में हैं, लव ट्रायंगल में हैं, थर्ड पार्टी है या नो कॉन्टेक्ट है, कॉम्प्लिकेशंस हैं, किसी भी किस्म की आपकी लव स्टोरी हो, आप ये रीडिंग देख सकते हैं। ठीक है जी। सो लेट्स स्टार्ट। और अगर आप मज़ीद डिटेल में रीडिंग्स देखना चाहें, पिकअप पाइल रीडिंग्स भी आपको चैनल पे मिल जाएंगी और स्टार साइन रीडिंग्स भी मिल जाएंगी। आप मेरा सेकंड चैनल ज्वाइन करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी है, वहाँ से भी आपको काफ़ी गाइडलाइन मिल जाएगी। सो लेट्स सी नेक्स्ट 30 days ऑफ Aries. Love interest for Aries. सो ये आपकी स्प्रेड हो गई आपके लव इंटरेस्ट के बेसिस पे, और देखते हैं एरीज लव इंटरेस्ट फॉर एरीज फॉर द नेक्स्ट 30 days. ओके, next 30 days of Aries love interest for Aries. Here we go. So, ये आपकी स्प्रेड है ये आपके लव इंटरेस्ट की नाम कहानी है उनकी आपके लिए नेक्स्ट 30 days. So let's start. 7 of Pentacles and then the Devil. Oh my God. And the Knight of Wands. Oh gosh. And the Lovers. Lovely. And the Ace of Pentacles. And then here is the 7 of Wands. So Leo, Virgo, Taurus, Capricorn, Gemini, Capricorn, yes, Sagittarius, ये स्टार साइंस आए हैं. एंड नेक्स्ट देखते हैं 2 of Cups, Page of Cups, 8 of Wands, and then here is the Ace of Wands. So Aries, Leo, Sag, Cancerian and Pisces energies add हो गई. And then here is the 9 of Pentacles with the sunglasses है, watching, looking, stalking. अच्छा जी, एरीज आपके जो लव इंटरेस्ट हैं बेसिकली इनका रुझान जो रहा थ्रू आउट वो अपने सेल्फ ग्रोथ थी, अपनी ज़ात को तरक्की देना, अपनी ज़ात को कंफर्टेबल करना, अपनी ज़ात को निखारना, अपने ऊपर टाइम दिया क्योंकि ये बेहतर से बेहतर होना चाहते थे। और इसलिए भी शायद आप बहुत अट्रैक्टिव हैं और आपको अट्रैक्ट करने के लिए ख़ुद को परफेक्ट करना ज़रूरी था। उसके अलावा अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन, अपने करियर सिचुएशन को भी बेहतर करना ज़रूरी था, कंफर्ट्स लाना, सिक्योरिटी कायम करना, अबंडेंस क्रिएट करना, शॉपिंग करना, लाइफस्टाइल बेहतर करना, इस तरफ इनका ध्यान रहा। और ख़ास तौर पे अगर ये किसी टॉक्सिक रिलेशन में थे तो इन्होंने थोड़ा सा साइड लाइन ली ताकि ये अपने आप को हील कर सकें। बट अगर ये
آپ ہی کے ساتھ ریلیشن میں پہلے بھی رہے ہیں، تو اٹس لائک کہ دے واز فوکسڈ آن دیم سیلف، اور اس کے ساتھ ساتھ اس ریلیشن کی کمفرٹ کو بنانے کی بھی کوشش کرتے آئے. تو اب دیکھتے ہیں اس آپ کے پرسن کی انرجی نیکسٹ 30 ڈیز کی. آپ کے پرسن جو ہیں اسٹل جو ہے پرسکون انداز میں چلنا چاہ رہے ہیں. اوور آل ان کی انرجی میں ویسے تو جلد بازی بھی کہیں کہیں کریں گے، مگر اوور آل دیکھا جائے تو یہ پرسکون رہ کر ہی کام کر رہے ہیں. ایک بیبی سٹیپ جو ہے ان کا سٹینڈرڈ جو ہے وہ بیبی سٹیپس والا ہے، مطلب یہ دھیرے 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 امپروومنٹ والا، اور بہت کوشش ہے ان کی طرف سے جو ہو رہی ہے. دس از دا سیٹرن انرجی ود دا ٹورس نا. Saturn in Taurus. So Saturn in Taurus means romance, love, emotion, personal growth, sex یا لو لائف کے حساب سے بات کریں تو ایوری تھنگ میں ان کو ریسٹرکشنز، بیریئرز لوگوں کی وجہ سے، حالات کی وجہ سے، اور قدرت کی طرف سے، قسمت نے یا آپ کی وجہ سے، مطلب دھیرے دھیرے والا سین رہا. ان کو لگا کہ جتنا انہوں نے کوشش کری تھی، جتنی بہترین انہوں نے ایفیشنسی دکھائی یا محنت کری تھی، اتنا ان کو حل نہیں ملا ہے، فائدہ نہیں ملا ہے. اور ان کو یہ جتنا کر سکتے تھے اپنی طرف سے ایفرٹ انہوں نے اس طرح سے کی ہے، مگر ان کی پرسنل گروتھ یا اس ریلیشن شپ میں ابھی بھی اسٹل ان کی کنسسٹنسی ہے. ایسا نہیں ہے کہ توڑیں گے، آئیں گے، جائیں گے، پھر رکھیں گے، پھر توڑیں گے، پھر جائیں گے، آئیں گے، نہیں. یہ انرجی بتاتی ہے کہ دھیرے دھیرے والی بات، دھیرے دھیرے معاملات، وہی ریسٹرکشنز کی وجہ سے، لوگوں کی وجہ سے، حالات کی وجہ سے. مگر ہر معاملے میں ایک ہی چیز ہے کہ ان کا صبر بہت زیادہ ٹیسٹ ہو رہا ہے. اب یہ آپ کو بتا پائے تو یہ بتائیں گے کہ انہوں نے کافی صبر کرا ہے اور ابھی بھی کر رہے ہیں، ابھی بھی جلد بازی نہیں کرنا چاہتے، مگر بظاہر پرسکون ہیں، مگر بیسیکلی اندر سے بہت ڈسٹرب ہیں، کیونکہ صبر کرنا آسان نہیں ہے، انتظار کرنا آسان نہیں ہے، اور جتنی محنت کری تھی اس کا فائدے یا اتنے ریوارڈز ان کو بہت زیادہ نہیں مل پا رہے ہیں. بہرحال ان کی طرف سے ابھی بھی انویسٹمنٹ چل رہی ہے، یہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، یوں سمجھے یہ گریٹیٹیوڈ تو ہیں ان کے، مگر سٹل تھوڑی سی بہت جو ہے اچھا فیتھ ان کا بہت اسٹرانگ ہے کہ حالات بہتر ہوں گے، ترقی ہوگی ریلیشن میں. اور اگر یہ آپ سے نو کانٹیکٹ میں رہے ہیں تو ان کو یہ بھی اندازہ رہا ہے کہ یہ جو ریلیشن ہے یہ دھیرے دھیرے واپس کنیکٹ ہو جائے گا، یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے آپ کو بالکل اپنی زندگی سے نہیں نکالا. وہ ایک فیز ہوتا ہے جو دھیرے دھیرے زندگی سے یا تو کسی کو نکالا جاتا ہے یا زندگی میں واپس لایا جاتا ہے. تو یہ دونوں فیزز میں سے کچھ بھی ہو سکتا ہے ان کی لائف میں آپ کے لیے رہا ہو. بہرحال ان کی انٹینشنس کی بات کریں جو کہ بہت امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے، کسی کی ارادے، کسی کی نیت کو سمجھنا. لوگ میرے پاس پرسنل ریڈنگس میں آتے ہیں تو کہتے ہیں جی ہمیں اپنے پرسن کی فیلنگس کو جاننا ہے. حالانکہ میں نے ایک پیکج بنایا ہوا ہے بالکل اسی طرح کی ریڈنگ کا پرسنل ریڈنگ میں، مگر اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں جی صرف انٹینشنس جاننی ہے، یا صرف ایکشن جاننے ہیں، یا صرف تھاٹس ان کی جاننی ہیں، تو پھر میں بہتر یہی سمجھتی ہوں کہ بھئی آپ لوگ اس بندے کی انٹینشنس کو سمجھو. انٹینشن بہت ضروری ہے جاننا. بظاہر ایکشن نظر آ رہے ہوتے ہیں، جذبات بھی لو ہو ہی جاتا ہے، مگر جو ہے یا انسان ایموشنز میں بہہ ہی جاتا ہے، یہ کہہ سکتے ہیں سیڈکٹیویٹی ہوتی ہے. مگر ارادے جاننا بہت ضروری ہے، کسی کی نیت جو کہ بظاہر دکھائی نہیں دیتی ہے. تو آپ کے پرسن کی ایریز نیت جو ہے آپ کے ساتھ کمپینین شپ کی ہے، میرج کی ہے، ریلیشن بنانے کی ہے، سیکشول ڈیزائرز کو ریچ آؤٹ کرنے کی، مطلب آپ کے ساتھ انٹیمیٹ کرنے کی ہیں، آپ کے ساتھ لونگ اور کیئرنگ ہونے کی ہیں. چوائس میکنگ کرنی اگر پڑ جائے تو ان کا ارادہ آپ کو چوز کرنے کا ہے، آپ کے ساتھ بنانا ہے ریلیشن کو، سنوارنا ہے ریلیشن کو. اور ان کو لگتا ہے کہ آپ کے ساتھ ہی یہ ایک ڈیوائن کاؤنٹر پارٹ کنیکشن یا ایک سول کنیکشن بنا پائیں گے. ان کو اسی ریلیشن میں تھوڑا سی کارمک سین بھی فیل ہوتے ہیں، تھوڑی سی ٹینشن بھی ہوتی ہے، مگر آل ٹوگیدر دے آر سپر ہاٹ، سپر رومانٹک، سپر سیکسی فار یو. اور آپ کے ساتھ ان کو لگتا ہے کہ آپ کے ساتھ کمپیٹیبلٹی بن سکتی ہے، آپ وہ انسان ہیں جن سے انہیں سکون ملے گا. ایکسکیوز می، اوپر نہ چڑھیں چنوں کے جہار پہ، نیچے آ جائیں اور ریڈنگ کو کمپلیٹلی سن لیں. تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پرسن جو ہیں
اگر ہم یہ دیکھیں کہ وہ آپ سے کیا چاہتے ہیں، ان کو لگتا ہے کہ آپ کی بی ذات میں کچھ رکاوٹوں کا معاملہ چل رہا ہے، آپ کی بی ذات میں لائک کہ آپ کو کچھ ایسے ایکشن لینے کی ضرورت ہے جو کہ تھوڑے سے اسٹرگلنگ ہیں، ایزی نہیں ہیں معاملات، جیسے کہ کچھ رکاوٹیں ہوتی ہیں، کچھ لوگ روک ٹوک کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کو امید یہ ہے آپ سے، یا یہ چاہتے ہیں آپ سے کہ آپ فائٹ کریں، آپ ہارے نہیں، وقت سے، حالات سے، لوگوں سے آپ ہارے نہیں، آپ کوشش جاری رکھیں، مگر ساتھ ہی ساتھ ان کی یہ بھی خواہش ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ آپ کے اپوزٹ چل رہی ہیں، یا ان کی وجہ سے آپ کو کسی قسم کا ڈسکمفرٹ آ رہا ہے، تو یہ چاہتے ہیں کہ آپ اس کے بارے میں بھی کھل کے اظہار کریں۔ تو ایک بلاکنگ سچویشن کے بارے میں ان کی آئیڈیاز ہیں آپ کو لے کر کے، آپ یا تو دوسروں کو بلاک کر دیں گے، یا جو بلاکنگ ہے اس کو توڑنے کی کوشش کریں گے جو آپ کی راہ میں بلاکنگ کی گئی ہے، اور آپ سٹرگل رکھیں گے، اپنی سیلف ریسپیکٹ کے لیے، اپنی پوزیشن کے لیے فائٹ کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی اوپینین کو فالو کریں گے۔ یو وڈ بی لائک اے فائٹر، ان کو لگتا ہے کہ آپ کو فائٹر بننا پڑے گا، آپ کو ڈیئرنگ اور کانفیڈنٹ ہونا پڑے گا، یہ ایسے ہی آپ سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں، بلنٹ، بولڈ، اسٹرانگ، کانفیڈنٹ نا، اور سیکیورٹی کرنے والا انسان۔ اور اگر آپ کے ساتھ یہ فزیکل نہیں ہو پا رہے ہیں، یا ایموشنل نہیں آپ کے ساتھ ہو پا رہے ہیں، تو آپ کو یہی چاہ رہے ہیں کہ آپ کسی طرح اپنے جذبات کو تھوڑا کنٹرول رکھو اپنے۔ اگر آپ ان کے اوپر غصے کا اظہار کرتے ہیں تو یہ یہی چاہتے ہیں کہ آپ غصے کا اظہار جو ہے، ٹھیک ہے، کسی اپنی بات کو ان کے آگے رکھو، اپنے لیے آپ اسپیس مانگو ان سے، مگر یہ نہیں چاہتے کہ آپ ان کو کمپلیٹلی کٹ آف کرو۔ اچھا جی، مگر ان کو ایکسپیکٹ ہے کہ آپ کچھ کرنے والے ہو اسی ٹائپ کا اس نیکسٹ 30 days میں۔ اچھا جی، یہ جو ہیں جناب آپ کے ساتھ جو ان کو ریلیشن شپ میں بلیسنگ لگتی ہے، وہ ہے آپ لوگوں کے بیچ میں اگر کوئی بیبی ہے پیدا ہوا آپ دونوں کا، تو وہ ان کے لیے بہت بڑی بلیسنگ ہے۔ اگر آپ کے بیچ میں کوئی فرینڈ ہے، یا کوئی فیملی ممبر ہے جو آپ دونوں کو کنیکٹ کرتا ہے، تو یہ بہت بڑی بلیسنگ ہے۔ اگر آپ دونوں کے بیچ میں منگنی ہوئی ہے، ان کے نزدیک یہ بہت بڑی بلیسنگ ہے۔ کہ آپ دونوں کے بیچ میں بات چیت ہوتی رہتی ہے، تو یہ بہت بڑی بلیسنگ ہے۔ اگر آپ لوگ نیکسٹ 30 days میں ایک دوسرے کے ساتھ رومانٹک فیزز میں آتے ہیں، گفٹس دیتے ہیں، انویٹیشن ایک دوسرے کو ڈیٹ کرتے ہیں، پرپوزل دیتے ہیں، یا چھوٹے موٹی کمپلیمنٹس ایک دوسرے کو دیتے ہیں، ایک دوسرے کو ہیل کرنے کے لیے ایموشنلی کنیکٹ ہوتے ہیں، یا انوسینٹ اینڈ لونگ فیلنگ کو ایکسپریس کرتے ہیں ایک دوسرے کے لیے، تو یہ ان کے لیے بہت بڑی بلیسنگ ہے۔ اور بہرحال ان کو جو اس ریلیشن میں آپ کو لے کر جو آئیڈیاز سوچتے رہتے ہیں مائنڈ میں، جو آئیڈیاز آتے رہتے ہیں، اس کی بات کروں اور ان کی فیلنگز کی بات کروں، دونوں چیزیں سائڈ بائی سائڈ چل رہی ہیں۔ سپر ہاٹ، سپر سیکسی، یہ آپ کو لے کر بہت زیادہ ہاٹی ہیں، اور یہ وقتاً فوقتاً مطلب ٹائم ٹو ٹائم بار بار یہ آپ کی طرف آنا، آپ سے بات کرنا، آپ کے ساتھ سیکشول ایکٹیویٹیز میں آنا، یا آپ کے ساتھ انٹرنیٹ پہ ہیں، مطلب لانگ ڈسٹینس والی سچویشن ہے آپ دونوں کے بیچ میں، تو انٹرنیٹ پہ آن لائن ڈیٹنگ، چٹ چیٹ کرنا، آپ کو زیادہ سے زیادہ ایکسپلور کرنا، آپ کے ساتھ سیکسی ایکٹیویٹیز میں آنا، فلرٹ کرنا، فریڈم فریڈم فریڈم، یہ چیز ان کو بہت زیادہ چاہیے۔ اور اگر ڈسٹینس ہے تو یہ چاہتے ہیں کہ تھوڑی دیر بعد میل ملاقات، بات چیت ہوتی رہے۔ اور اگر آپ کے ساتھ میرڈ ہیں تو چاہیں گے کہ آپ کے ساتھ وہی انٹیمیٹ کر پائیں۔ اور اگر لو ٹرائنگل سچویشن ہے تو یہ ان کا ارادہ یہی ہے کہ آپ کو امپورٹنس دیں گے، اور ان کی چاہت بھی یہی ہے کہ آپ ان کو امپورٹنس دیں گے دوسرے سے زیادہ۔ اور ان کی یہ سوچ بھی یہی ہے کہ وہ جو تھرڈ پارٹی کی سچویشن ہے یا لو ٹرائنگل سچویشن ہے، اس کی وجہ سے آف تو ہوں گے کبھی کبھی، مگر آن بھی رہا کریں گے ایک دوسرے کے ساتھ۔ تو کپڑوں کے باہر، کپڑوں کے اندر، زندگی میں دل کے باہر، دل کے اندر، آپ کے جو بھی معاملات ہیں، یا آپ کو جاننا اور سمجھنا چاہتے ہیں، ایکسپلور کرنا چاہتے ہیں، مگر یہ پھولی پمپن شو ہے، جیسے کہ وہ بننا، سنورنا، کھانا پینا، انجوائے کرنا، ایسی انرجی میں ٹریولنگ کی ڈیزائر بھی ہو سکتی ہے اگر ڈسٹینس ہے تو۔ بہرحال یہ آپ کو لے کر سپر سیڈیوسیو بھی ہیں، اور ٹیمپٹیشن بہت
बहुत शदीद है आपकी, और उसके साथ साथ कि इनको आपके बगैर गुजारा करना या कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हुआ है। इनकी फीलिंग्स भी सेम टू सेम ही आ रही हैं कि इनकी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा आपके लिए सेक्सुअल डिज़ायर्स पर हैं, और मगर इनको साथ साथ डर भी लग रहा है, साथ साथ इनको रिस्ट्रिक्शंस कुछ फील हो रही हैं। अब ये रिस्ट्रिक्शंस या डर ये थर्ड पार्टी की वजह से है, लव ट्रायंगल की वजह से है, या आपको खो देने का डर है, या कोई और मसला है जिसकी वजह से ये थोड़े से इनके अंदर इनको टेंशन आ रही है किसी किस्म की ना, हॉर्नी हॉर्नी सी। हॉर्नी तो ये आपके लिए हैं ही टू थ्रू आउट। एरीज ये बहुत हॉर्नी है आपके लिए, ओह माय गुडनेस। तो अच्छा, अब ये क्लेम कीजिएगा रीडिंग की पॉजिटिव एनर्जीज़ को। ये इंसान जो है इस रिलेशनशिप में जो चैलेंज फील कर रहे हैं वो है बैलेंस। बैलेंस की कमी महसूस करते हैं, इसी वजह से इनकी फीलिंग्स में भी जो है वो फियर है, और बैलेंस करना इनको मुश्किल लग रहा है। अब ये जो बैलेंस है आपकी वजह से मुश्किल हुआ या इनकी वजह से मुश्किल हुआ, मगर जो भी रीज़न बनी, मगर बैलेंस इनको मुश्किल लगता है। पार्टनरशिप का जो है ना कनेक्शन जो है वो एक कंपैटिबल यूनियनशिप होना इनको मुश्किल लगता है, या ब्रेकअप हो जाए, दूरी आ जाए, तो ये चीज़ इन्हें मुश्किल लगती है। अगर आप में से किसी की शादी कहीं और हो रखी है, इनके साथ नहीं है, या इनकी आपके साथ नहीं है, तो ये चीज़ मुश्किल लगती है। और ये चाहते यही हैं कि इनको ना बोलना पड़े, आपको ना बोलना पड़े, ना इनको सुनना पड़े, ना आपको सुनना पड़े। आप दोनों एक दूसरे के जज्बात को, एक दूसरे के ख़यालात को ईज़िली एक दूसरे को मिरर कर सको और समझ सको। वो कहते हैं ना, सॉन्ग है एक, ज़ुबान खामोश होती है नज़र से काम होता है। तो वही चीज़ आपके पर्सन की है कि ये चाहते हैं कि आपका और इनका एक ट्विन जर्नी बने। अच्छा, इनके लिए ये जो ट्विन जर्नी है ना, यही इनके लिए चैलेंज बन रहा है, और इनको कहीं ना कहीं लगता है कि यू आर देयर ट्विन। मगर आल टुगेदर इस रिलेशन में कोई टॉक्सिक चीज़, टॉक्सिक पैटर्न है, कबाब में हड्डी, ठीक है, या कोई प्रॉब्लम है ज़रूर जिसकी वजह से टेंशन भी आती है। बहरहाल इनकी तरफ से आउटकम तो मैं ये गेट रेडी फॉर द कन्वर्जेशन या कम्युनिकेशन। अगर ये दूर हैं तो ये आपसे बातचीत शुरुआत करेंगे। अगर ये आपके साथ नो कांटेक्ट में थे तो ये दोबारा से कनेक्शन बनाने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट 30 डेज़ में। और उसके अलावा या कोई न्यूज़ इनकी सुनने को मिल सकती है, ये ट्रैवल करके आपकी तरफ आ सकते हैं, और अगर ये आपके पास रहते हैं तो गेट रेडी फॉर द पपी एंड जपी एंड सेक्शुअल एक्टिविटीज़। सो इस तरह की भी एनर्जी है। या फिर ये कम से कम इतना तो ज़रूर करेंगे कि इस रिलेशनशिप में कोई पॉजिटिव आउटकम निकालें, या पॉजिटिव डायरेक्शन में इस रिलेशनशिप को लेकर जाएं, क्योंकि इनके नेक्स्ट एक्शन भी ऐसे ही हैं, और इनकी तरफ से जो आउटकम निकल रहा है वो भी ऐसा ही है। सेक्सी डिज़ायर्स, प्रेगनेंसी कैन बी पॉसिबल, या फिर इसी रिलेशन में एक नई शुरुआत होने के चांसेस हैं। ये कुछ ना कुछ आपको नया ऑफ़र कर सकते हैं, जैसे कि लव, मनी, रिंग, या फिर होम, या फिर प्रपोज़ल, या फिर अगर आप इनके साथ मैरिड हैं तो फिर तो कई चीज़ें ऑफ़र कर सकते हैं। मगर ये एक प्रैक्टिकल और फिज़िकल इनकी जो है ना अप्रोच है, इसलिए मैं कहूँगी कि ऑथेंटिकली ये कुछ आपके लिए करेंगे। टेंजिबल लाइफ में जो है वो काफ़ी एम्बिशियसली ऐसा कुछ करते हुए, और प्रॉस्पेरिटी तो वाकई ये कायम करने की कोशिश करेंगे, और ये आपसे भी ऐसा ही चाह रहे हैं ना कि आप एफर्ट करें। तो आपकी तरफ से जो एडवाइस आ रही है वो भी यही कह रही है कि बी लिटिल बिट पैशनेट एंड सेक्सी एंड बोल्ड एंड ओपन, थोड़ा सा, और फुल ऑफ एनर्जी, और मैनिपुलेट या मैनिफेस्ट भी आपको करना चाहिए। प्रेगनेंसीज करना चाहते हैं तो कर लीजिए। आपके लिए एडवाइस और आपके पर्सन के एक्शंस में जो चीज़ आ रही है वो है ऑल टुगेदर ओपनिंग कन्वर्जेशन। जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, आपकी ओपनिंग कन्वर्जेशन हो रही है। जिन लोगों को प्रपोजल सिचुएशन नहीं थी, जिन लोगों को लव लाइफ सिचुएशन नहीं थी, जिनको किसी किस्म की कोई टेंजिबल एक्टिविटीज़ नहीं मिल पा रही थी, अब ये टाइम है एक नई शुरुआत करने का, एक नेक्स्ट फेज़ पे लाइफ को लेके जाने का। और ये जो नेक्स्ट फेज़ है ये बड़ा पॉजिटिव फेज़ है, सो इसको एंजॉय करने की कोशिश कीजिएगा, सेलिब्रेट करने की कोशिश कीजिएगा। ये ऐसी एनर्जीज़ बहुत कम आती हैं रीस, तो कोशिश कीजिएगा क्लेम करें इसको, और कोशिश कीजिएगा कि इसको एंजॉय करें। एंड लेट्स सी नेक्स्ट।
आई यूज़ माई वर्क एज अ वे टू मूव ऑन फ्रॉम यू। अच्छा, अक्सर औकात इन्होंने अपने आप को जो बिज़ी रखा, या ये जो ऑफ़ हुए आपकी तरफ से, या जो स्टिल अभी भी कभी कभी जब ऑफ होते हैं, तो ये सब कुछ इसलिए करते हैं, यूँ समझ लें ये अपना रुझान कहीं और लगाने की कोशिश करते हैं, काम में तवज्जो कर लिया, या पैसा कनेक्ट करने में, कलेक्ट करने में, किसी और काम को करने में, मतलब कुछ ना कुछ करते रहना, ख़ुद को बिज़ी रखना। ये सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि आपकी तरफ बार बार ध्यान आता है। और मैं आपको ये बात बता दूं कि इनका जो दिल है आपके लिए नेक्स्ट 30 डेज़ में थ्रू आउट नॉन स्टॉप जो है 24 आवर्स जो है ठक ठक ढक 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 आपके लिए भी कर रहा है, आपके लिए सदाएं लगा रहा है, आपकी ख्वाहिश कर रहा है, आपके लिए बहुत ज़्यादा टेम्पटेशन कर रहा है। और ये बहुत कोशिश करेंगे अपने आप को बिज़ी करने की, अपने दिल को किसी काम में लगाने की। वो अलग बात है, नहीं हो पा रहा होगा। आई ऑफ्टन रिकॉल मेमोरीज ऑफ यू, मैंने बोला ना, अपने दिल को कहीं लगाने की कोशिश करेंगे किसी काम में, मगर वो नहीं हो पा रहा होगा। ये इसी 30 डेज़ में आपकी बहुत सी यादें इनको बार बार आती रहेंगी, बार बार आती रहेंगी, जितना मर्जी बिजी हों। एंड आई विश आई कुड हैव ट्रीट यू बेटर बिफोर, और ये ख्वाहिश करेंगे कि काश इन्होंने आपके साथ अच्छा बिहेव किया होता, मगर इनकी कोशिश है कि ये आपको अच्छा बिहेव करने, आपके साथ करने की कोशिश करेंगे। एंड आई एम सीइंग कि ये इनकी नज़र है आपके ऊपर, अगर ये आपसे दूर हैं तो आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपको सर्च करते हैं, आपके ऊपर फोकस रखा हुआ है इन्होंने, आप ही के बारे में सोचते रहते हैं। और अगर आपके साथ रहते हैं तो ये जानने की कोशिश करें कि आपकी आप क्या करना चाहते हो, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्योंकि आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, और ये जानना चाहते हैं कि आप क्या पर्सपेक्टिव रखते हो इनके बारे में, इनके रिलेशन के बारे में, और जो भी इनके नेक्स्ट आइडियाज़ हैं जिनके ऊपर ये वर्क करना चाहते हैं, इस लिहाज से भी जानना चाहेंगे कि आपका आइडिया उन मामलात में क्या है। तो इसलिए मुमकिन है कि ये आपको बोलने का मौका दें और ख़ुद कम बोलें, या फिर आपको स्टॉक सर्च करें, आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में जानने की कोशिश करें, या किसी और के थ्रू आपके बारे में जानने की कोशिश करें। होते हैं ना, कुछ पर्सपेक्टिव क्लियर करने होते हैं, तो इस लिहाज से आगे देखते हैं और क्या आ रहा है। वी वर टू यंग टू बी टुगेदर बिफोर, मुमकिन है आप लोग बहुत पहले कुछ इमेच्योर बिहेवियर किए हों, या आप लोग वाकई स्टडी कर रहे थे, या पेरेंट्स की नज़र में अभी छोटे थे, या किसी किस्म की कोई बचकाना हरकत हुई हो, डिपेंड करता है। एंड बीइंग अराउंड यू इज़ लाइक अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर, सो आपके इर्द गिर्द रहना बड़ा ही फ्रेश सा फील होता है, लाइट फील करते हैं, अच्छा लगता है इनको। और आगे है, ऑल्दो वी आर अपार्ट आई कैन स्टिल फील यू, अगर आप इससे दूर रहते हैं तो इन्हें आपकी जो एहसास है, आपका जो आपके लिए जो जज्बात हैं, वो स्टिल अभी भी महसूस होते हैं। ये बात तो पक्की है, ये कहीं पर भी हो ये आपको याद करें। वो एक सॉन्ग है ना, तो जहाँ रहे कहीं भी रहे तेरी याद साथ साथ है, ये बिल्कुल वो एनर्जी है आपके पर्सन की आपके लिए, फिर जो नो कांटेक्ट में है या कॉम्प्लिकेटेड रिलेशन में। आई नो आई हैव बीन डिस्ट्रैक्टिंग यू, तो ये इनको लगता है कि इन्होंने आपको डिस्ट्रैक्ट किया दूसरे मामलात और चीज़ों से, और आपकी तवज्जो हासिल करने की कोशिश की। दे नो वेरी वेल, एंड देन आई वांट टू शेयर माय हैप्पीनेस विद यू। सो ये अपनी खुशियाँ, अपनी कामयाबियाँ, अपनी अपनी ब्लेसिंग्स जो हैं आपके साथ शेयर करने की ख्वाहिश शदीद तरीन रखते हैं। सो ये आपकी रीडिंग है एरीज़, होपफुली आपको रेजोनेट करे। अपनी दुआ में याद रखिएगा, एंड सब्सक्राइब, शेयर, टेक केयर, बाय बाय।